وادی کشمیر کا خوبصورت جھیل جھیل ڈل۔ کل تک یہ شکارہ جو ہے ہمارے سیاحوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ ہاؤس بوٹ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں خالی خالی سے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 اپریل کو وادی کشمیر میں ایک خونین واقعہ پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے لگ بھگ 28 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس کے بعد وادی کشمیر کی کیا صورتحال ہے آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری گل پوش وادی لگ بھگ کئی سالوں سے اب یہاں پہ سیاحوں کا رش ہوا کرتا تھا، لیکن جو یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ ہے وادی کشمیر کا مشہور مارکیٹ، جسے مکہ مارکیٹ کہتے ہیں۔ جب ہم دن میں وہاں گزرتے تھے، یہ شام کے وقت یہاں کی سیر و تفریح کرتے تھے، تو یہ مارکیٹ پورا سیاحوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سبب آج دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کوئی شخص بھی یہاں چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اکا دکا وادی کشمیر کے لوگ ہی آتے ہیں اب وہاں پہ، اور کوئی سیاح اب نظر نہیں آتا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2019 میں دفعہ 370 جو ہے منسوخ کیا گیا، اور اس کے بعد وادی کشمیر میں دکانیں بہت دیر تک بند رہی۔ یا کووڈ-19 کا رجحان تھا، اس وقت بھی وادی کشمیر میں یہاں کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے تھے، اور یہاں کے دکاندار حضرات یا ہاؤس بوٹ والے یا ہمارے شکارہ والے یا اس کے علاوہ جو ہمارے ٹرانسپورٹ والے تھے، وہ کافی مطمئن نظر آتے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، اب سڑکوں پہ جہاں آپ دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے کہ سیاح گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج آپ کو صاف تصویروں سے ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی سیاح چلتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ کسی نے خطا کی، کیا تھا اس کا منشور؟ وادی کشمیر جس میں اب باہر سی دکھنے لگی تھی، اب سنسان سڑکیں نظر آتی ہے۔ کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جو امیدیں رواں سال لوگوں کو وابستہ تھی کہ اس سال اچھا خاصا کمائیں گے وہ، لیکن اب دکاندار پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ دکانوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور راہ دیکھتے ہیں ان سیاحوں کی جن سیاحوں سے وادی کشمیر چند دنوں پہلے بھری ہوئی تھی۔ آخر کیا مقصد تھا ان اشخاص کا جنہوں نے یہ گناہ جرم کیا اور بے گناہ سیاحوں کو مار ڈالا؟ لوگوں نے کھلے عام اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس دہشت گرد حملے کی مخالفت کی، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے مضر اثرات جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ سبھی لوگوں کے سامنے عیاں ہے۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ جنگی صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے۔ اب اللہ ہی کرم کرے، جو داغ وادی کشمیر کو چند دہشت گردوں نے دے دیا، وہ داغ مٹانا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ سیاح جانتے ہیں کہ جب بھی وہ وادی کشمیر آتے تھے تو یہاں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہے، اور ہمیشہ ان کی خوش آمدید کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ میرا نام عادل شاہ، میں مکہ مارکیٹ کا ایک تاجر ہوں۔
देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मक्का मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेशनल का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सबसे पहला क्रिएटिव फ्ली मार्केट है। तो इस मार्केट की वजह से मुझे लगता है कि जैसे घंटाघर एक पहचान है पूरे कश्मीर की, वैसे ही मक्का मार्केट ने एक ऐसी छाप छोड़ी थी पूरे टूरिज़्म इंडस्ट्री में और पूरे नेशन में कि ये छाप बन गई थी कि मक्का मार्केट, अगर हमें कश्मीर आना है, लाइक हमें पहलगाम जाना है, हमें गुलमर्ग जाना है, मक्का मार्केट हमें आना ही आना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा शॉप सुबह 8 बजे ऑन होता था, रात को 1 भी बज जाते थे, 2 भी बज जाते थे। वो क्यों? सैलानी इतने हुआ करते थे। और आपको पता ही है बखूबी, आप मीडिया से वाबस्ता हो तो आपको पता ही है कि मक्का मार्केट में कितना फ्लो रहता था टूरिज़्म का। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बार बार एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मरने के दम तक यही मैसेज रहेगी। जो भी यहाँ नाहक कत्ल हुआ परसों, जो वो हादसा पेश आया, पहले तो हमारे कुरान में सीधे वाज़िया किया है, जिसने भी किसी इंसान का नाहक कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है, अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर आपने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, तो रोज़े महशर में एज अ लॉयर बन के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हो गए। तो एज अ मतलब मैं नहीं समझ सकता हूँ, जिसने बचपन से ये टीचिंग सीखी होगी वो ये काम कर सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, शैतानी ताकतें, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए प्रोटेस्ट हमने ये नहीं किया कि हमारी तिजारत ख़राब होगी, देखो रिज़्क देने वाला अल्लाह है। अभी हमारा काम पूरा ग्राउंड पे चल रहा है, ज़ीरो आ रहा है, कोई इशू नहीं है, फिर से फ्लो होगा। मैं बार बार अफसोस कहता हूँ कि इंसानी जानी चली गई, इंसानियत पहले, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। नहीं, हमें ये ऐसा लग रहा है कि देखो पहलगाम अटैक से पहले जो यहाँ पर लोग चलते थे, जो यहाँ पर रश था रात के 12-12 1-1 बजे से, सुबह से यहाँ पर तो 5 बजे से रश लगता था। अभी यहाँ पर आप 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, दिन के कोई रश नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर सैटरडे संडे जो यहाँ पर गाड़ियों का कम से कम जाम होता था 3-3, 4-4, 6-6 घंटे, और अभी आप संडे को यहाँ पर आओ, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, रोड खाली पड़े हैं। बस हमारी ये एक अपील है अब ये कि हमारे पास टूरिस्ट वापस आ जाए। जो हुआ है अब हम इसको बदल नहीं सकते, हम गिल्टी फील भी कर रहे हैं, और इसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि बस अभी हम एक टूरिस्ट का उनको बैक वापस देखना चाहते हैं ना, क्योंकि देखो आप जो हमारा ये यहाँ पर जो माहौल है सारा टूरिस्ट पे चलता है। और ये खाली इसलिए नहीं कि बस हमारी जो कश्मीर की रोशनी है वो चली गई है ना, जो कश्मीर की खूबसूरती है वो टूरिस्टों से है ना, तो हमारा टूरिस्ट वापस आए और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी लोग थोड़े थोड़े आ रहे हैं, मगर जैसा यहाँ पर जो रश था, जो यहाँ पर माहौल था, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। बस हमारी ये उम्मीद है कि सब वापस आए, अपना टाइम इंजॉय करें, तो इंशाल्लाह बस ये हमारी इतना शबीर अहमद वुचस वनकन हालत टोटल मतलब सोन गर मतलब सोन आयाल ऑलमोस्ट स्पेशली बह वन खाली मोन योत गर क्या, चाहे सिटी मज चाहे पहलगामस में गुर वल चाहे शिकार वल चाहे हाउस बोट वल चाहे कह तबका में चाहे दुकानदार वनकन टोटल नुकसानस मज लॉस्टस मज। तो वनकन हेको यी वनित ये इंशाल्लाह कह न कह जल्दी पान वापस मतलब डेवलप मतलब टूरिज्म गन वापस, ये सोन रोजगार पके ब्रो ये वन मतलब लोन कोड़मुत, चाहे गाड़ी वोल चाहे मतलब होटल वोल कह मतलब वजन कोर ओनमुत यप ओनमुत, सोन कारोबार यह गोस न रोजन ये कह अपील करान मतलब गवर्नमेंटस मतलब यम अत मज मुबतला आसन मतलब तम गस मतलब रटनी न तो मतलब अत पे कार्रवाई कर तो मतलब बेबुनियाद मतलब बदनाम गस कर क्या। टूरिस्टों से हम यही अपील करते हैं कि हमारी तरफ से उनका हमेशा वेलकम है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं हमेशा कश्मीर में, चाहे आप पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग या हमारे डल लेक में, मतलब हमारा रोज़गार मतलब टूरिज़म के ऊपर ही ऑलमोस्ट डिपेंड है। हम चाहते हैं कि और टूरिज़म बढ़े और टूरिज़म आए, और हम यही कहना चाहते हैं सर।